11강 26페이지, page 26 하단부 The question why in the dream the psyche fails to recognize the nature of the objective sensory stimulus has been answered by stream pair and almost to the same effect by Wundt by supposing that the stimuli encroaching upon the psyche in sleep place it on the conditions which enable an illusion to be created. 긴 문장이죠. 문제, why 이하의 문제. 꿈속에서 정신이 객관적인 감각 자극의 성격을 인식하지 못하는 fail to는 does not 이라 했죠. fails to recognize는 does not recognize. 인식하지 못하는 이유에 대한 문제는, 이유에 대한 문제는 스트림펠이 응답을 해왔어요. 일단 지금까지 스트림펠이 이런저런 식으로 여러 차례 걸쳐서 이에 대한 답을 해왔는데 almost to the same effect by Wundt. Wundt도 거의 뭐 같은 효과로 한 말은 스트림펠의 답안과 마찬가지의 결과로 답을 해왔다. 이 무슨 말이야? to the same effect는 이 사람 답안 효과만큼 Wundt도 뭐 거의 그 정도의 효력을 발휘했다, 답을 해왔다 이 말이에요. 뭐 함으로써 by supposing that를 가정함으로써 the stimuli 자극들은 encroaching upon the psyche 정신에 영향을 미치는 자극들. 이 원래 encroach upon은 어디에 침투하다잖아요. 그러니까 자는데 무슨 바깥에 소리가 들린다든지 이러면 자극이 이 소리라는 자극이 이 사이키에 들어오는 거 아닙니까? encroach upon 하는 거죠. 그런 이야기입니다. 이 정신에 들어오는 자극들은 잠자는 사이에 정신에 들어오는 자극들은 place it on the conditions 이때는 그 사이키 이 정신을 위치 이하의 상황에 두게 한다고 가정함으로써 which enable an illusion to be created 착각을 불어일으키도록 할 수 있는 상황하에 정신을 놓는다고 가정함으로써 답해왔다 이 말이에요. We recognize and correctly interpret a sensory impression. That is, we place it in the class of memories where, according to all our previous experience, it belongs. If the impression is a strong, clear, and long-lasting enough, and if we have sufficient time to reflect on it. 우리는 인식하고 정확히 해석합니다. 감각 인상을 인식하고 정확히 해석합니다. That is 투세의 준말이죠. 다시 말하면, we place it in the class of memories. 우리는 이 감각 인상을 기억의 부류에 놓습니다. Where according to all our previous experience. 우리의 이전의 모든 경험에 의해서 it 그 인상이 belongs 소속되는 기억의 부류 속에 놓는다 이 말. 뭐 할 경우에 그 인상이 강력하고 명확하며 그리고 오래 지속될 경우에 말 만큼 우리 의미를 지닐 만큼 이런 것이 enough to 이하가 생각할 때 있겠죠. 물론 그것이 속하는 이러한 기억의 부류에다가 둔다. 그리고 두 번째 조건은 또 뭐 할 경우에 조건절이 하나 더 있죠. 우리가 충분한 시간 그 인상을 반영할 충분한 시간을 갖게 될 경우에 If these conditions are not met, 이러한 조건들이 충족되지 않으면 We fail to recognize the object, give rise to the impression. 이러한 인상을 야기시키는 대상을 인식하지 못합니다. Instead, 그 대신에 we use it as the basis of an illusion. 우리는 그 인상을 착각의 기초로 활용합니다. If someone goes for a walk in the open country and perceives a distant object indistinctly, it can happen that at first he takes it to be a horse. 누군가가 이제 광활한 시골
길을 산책할 경우에 산책을 하다가 먼 곳에 어떤 대상물을 indistinctly 희미하게 distinct는 또렷하게니까 in이 있으니까 반대죠. 희미하게 인식하면 it can happen. 이때는 대띠아를 나타내는 형식적인 주어 대띠아가 발생할 수 있습니다. At first 처음에는 he takes it to be a horse. 그 대상물이 있더죠. 멀리 보이는 희미한 어떤 대상이 말로 받아들이는 경우가 발생할 수 있습니다. 받아들인다는 것이 대띠아인데 그것이 있더죠. 다시 그런 일이 can happen, 일어날 수 있다는 것이요. Observing it more closely. 이 문제를 우리가 여기서는 이제 있다가 대상물 말이겠죠. 이 대상물을 멀리 있는 대상물을 distant object를 보다 자세히 면밀히 이렇게 관측을 해보면 he may be urged to interpret it as a cow lying down. 이렇게 사람은 이제 들어눕는 게 lying down이죠. 소는 뭐 죽을 때나 뭐 내보니까 시골에서 옛날 도살장이 도끼를 까면 소 해골 뒤통수를 쳐가지고 이렇게 죽이잖아요. 그렇게 급소나 맞으면 발랑 죽었을 때 뒤로 다리를 하더라고 눕지. 사실은 소는 이렇게 잘 때나 이런 게 퍼지고 앉아서 편히 쉬는 것이니까 그것이 lying down이죠. 뭐 소가 눕는다 이렇게 표현해도 뭐 틀린 말은 아니겠지만은 이렇게 편히 쉬고 있는 이 소로 그 물체를 인식하도록 우리가 촉구받을 수 있습니다. 그런 해석을 내리도록 요구받을 수가 있겠죠. 해서 마침내 until finally the site resolves itself with a certainty into a group of seated people. 일단에 앉아있는 사람들로 확실하게 나중에 이 광경이 마침내는 해결이 난다. 알고 보니까 사람들이 한 무리의 사람들이 앉아있는 모습이 되는 거예요. 그것이 이제 최종적인 해결이죠. Now, the impressions which the psyche receives in sleep from external stimuli are of a similar indefinite nature. 외부의 자극에서 정신이 잘 때 외부의 자극들로부터 잘 때 받아들이는 인상들은 비슷한 indefinite nature, 불확실한 어떤 성격으로 구성되어 있다. of, 몸으로 되어 있다죠. 성격으로 되어 있다. 그런 성격을 가진다 이 말이에요. These stimuli, 이러한 자극들은 are the basis on which the psyche creates illusions. 어떤 기초가 됩니까? 그 기초 위에 정신이 착각을 일으키는 기초가 됩니다. 왜냐하니까 for 이유죠. The impression sums up a greater or smaller number of remembered images through which it acquires its psychical value. 이 인상이 보다 많은 혹은 적은 수의 기억되는 심상들, 기억되는 이미지들을 이 인상이 sums up, 소환하다, 그러니까 불러오기 때문에 through which 이 기억되는 이미지들을 통하여 it, 그 인상이죠. 그 인상은 acquires its psychical value, 정신의 가치를 얻는 것입니다. Which of the many relevant spheres of memory the appropriate images are summed up from, and which of the possible associative connections thereby come into play, even Strimper regards as indeterminable and left as it were up to the arbitrary will of the psyche. 내용이 조금 어렵습니다. 정신을 잘 차리고 특히 구조를 잘 살피세요. Which of the many relevant spheres of memory? 많은 유한성 있는 영역의 기억들 중에 어느 것이 그 다음에 the appropriate images are summed up from 적절한 이미지들이 불려들여지는 수동태 구조죠. 적절한 이미지들이 from 이 which of the many죠. 많은 유관성 있는 영역의 기억들 중에 어디에서부터
적절한 이미지가 불려지는가 하는 문제와 또 둘째 위치는 which of the possible associative connections thereby 이에 따라서 therby죠. 가능한 연상적인 관계들 중에 어느 것이 come into play, 작용하는가 하는 것을 스트림페일조차도 이 위치절 명사들 두 개가 regard의 목적어가 되고 그 다음에 regard 목적 as죠. 그러니까 regard의 목적어가 앞으로 온 것이죠. 위치절 두 개. 스트림페일조차도 이것을 이 위치 두 개들을 as indeterminable 결정할 수 없는 것으로 간주해서 left 남겨뒀다. As it were, 이 문제는 up to the arbitrary will of the psyche, 정신의 임의적인, 자의적인 의지에 달려있는 것으로 up to, depend upon이죠. 이렇게 남겨두었다. 이 말. We have a choice here. 여기에 우리는 선택이 있습니다. We can admit that the law governing the formation of dreams cannot really be pursued any further. 우리는 인정할 수 있습니다. 꿈들의 형성을 지배하는 법칙들은 사실 더 이상 추구될 수 없다는 걸 인정할 수 있습니다. And so refrain from asking whether our interpretation of the illusion produced by the sensory impression may not be determined by other factors. 그래서, and so, refrain from asking whether 이하를 묻는 것을 삼가합니다. 착각에 대한 우리의 해석, 감각 인상에 의해 나오는 착각에 대한 우리의 해석은 다른 요인들에 의해서 결정될 수 없지 않을까? 있는지 없는지, 원래는 이게 낫다가 없으면 우리의 이해는 좀 쉬운데 낫다 이생 부담이 같지만 아이디어는 마찬가지 뜻입니다. 다른 요인들에 의해서 결정될 수 없지 않을까 하는 문제를 묻는 것을 삼가한다 이 말이에요. 아니면 we can speculate. 우리는 침작, 추측, 이 speculation이죠. 우리는 짐작할 수 있어요. The objective sensory stimulus encroaching upon sleep plays only a modest part as a source for dreams, and that other factors determine which images from our store of memories we chose to be aroused. 잠을 해치는 객관적인 감각 자극이 단지 꿈들의 원천, 근원으로서 modest part, play a part 역할을 하다죠. modest part니까 미미한 역할만을 할 따름이라고 추측할 수 있고 또 추측하는 대상이 대터질이 하나 더 나오죠. Other factors determine which images from our stores of memories we chose to be around. 다른 요인들이 우리의 기억의 저장에서부터 어떤 이미지들이 불려일으켜지는가를 우리가 결정내리는 초전 디사이드죠. 선택하는가, 결정하는가를 다른 요인들이 결정한다고 우리가 짐작할 수 있다. 다시 말하면 다른 요인들이 어떤 이미지가 나오는 것으로 우리가 결단 짓는 것으로 그러니까 다른 요소들이 결정을 짓는다고 추측할 수 있단 말이죠. Other factors가 determine 할 수 있다. 뭐를? 우리의 기억의 저장에서 나오는 어떤 심상들이 불러일으켜주는 것으로 되는가 하는 것을 결정 짓는 것으로. 그러니까 decide, determine 비슷한 말이 초어조죠. 그 초어조와 앞에 또 determine하고 합해지니까 여러분 이제 그 흰뼈 꾸무신처럼 이해하기 어려운데 자 다시 한번 잘 들어보세요. 다른 요인들이
결정하는 것으로 추측할 수 있다. We can speculate that other factors determine which images from our store of memories we chose to be aroused. 우리가 불러일으키시는 거로 선택한 다른 우리의 기억의 저장에서부터 나오는 어떤 이미지를 다른 요인들이 결정하는가 하는 것을 하는 말은 어떤 이미지들이 불러일으키시는가 하는 것을 다른 요인들이 어떤 이미지가 불러일으키도록 우리가 선택하는가 하는 것은 다른 요인들이 결정한다는 것을 우리가 짐작할 수 있다 이 말이에요. In fact, 실로 if you examine Maury's experimentally produced dreams, 모리의 실험적으로 이끌어낸 꿈들을 조사해보면 다른 사람에게 어떤 소리를 내게 한다든지 이렇게 가지고 이것이 experimentally produced dreams죠. 의도적으로, 고의적으로, 실험적으로 꿈을 만들어낸 것이죠. 이걸 검토해보면 which I have rated in such detail for just this purpose. 단지 이런 목적으로 아주 상세하게 내가 기술해온 이러한 실험으로 만들어낸 꿈들을 조사해보면 we are tempted to say 데띠아를 우리는 말하고 싶은 유혹에 빠진다 하는 말은 데띠아를 말하고 싶다는 말이에요. 데띠아 뭐냐? That the experiment 셋업이 엑스페리먼트를 수식하게 되어 있죠. 과거분사의 괄서. 그러니까 우리 한 실험, 실시한 실험이란 말이죠. 그 실험을 하면 되겠죠. 실험이 그 다음에 부사가 리얼리고 리얼리 카바즈가 동사죠. 실험이 실제로 꿈의 요소들 중에 한 가지만의 근원을 커버한다. 는 점을 우리가 말하고 싶은 유혹에 빠진다면 그렇게 말하고 싶으신다 이 말이죠. 커버한다는 말은 다룬다는 말이죠. 취급한다, 핸들한다 이 말이죠. 그리고 또 데띠아를 말하고 싶다. 데트질이 하나 더 나오죠. The rest of the dream content. 꿈의 내용의 나머지는 seems rather too independent. 너무나 독자적이고 too definite in its details. 세세하게 한정되어 있어서 하는 말은 세세하게 팍 나와 있어가지고 결정되어 있어서 그 다음에 부정사 to be가 부정이 되죠. to 연관에 끼니까 너무나 독자적이고 너무나 세세하게 낱개적으로 이렇게 갈라져 있어서 너무나 세분화되어 있어가지고 연합되지 못하고 이래서 to be explained 설명이 불가하다 이런 뜻 아닙니까? by the one requirement 때때의 한 가지 요구에 의해서는 설명이 될 수가 없다. 이 뜻은 그 꿈의 나머지입니다. The rest of the dream 여기서 이끌어 받았고 it has to be consistent with the element introduced experimentally. 이 나머지 꿈이 실험적으로 도입되는 이 요소와 일관성을 이루어야 한다는 한 가지 요구사항에 의해서 설명될 수는 없다 이 말. 이 부분에 가서 우리가 원문을 대조해 보겠습니다. 자, too definite in its details가 무엇이냐 하는 거예요. 자, 그 앞에서는 우리가 너무나 독자적이어서 설명이 안 된다 했고 너무나 독자적이고 둘째는 뭡니까? 너무나 definite in its details 하는 말은 너무나 여기서는 여기서는 아인첼렌 베스팀트 이렇게 되어 있어요. 그러니까 아인첼렌이 individually, 베스팀트가 determined. 그러니까 너무나 이 determined가 여기에 definite, 옥스퍼드판에서는 definite로 되어 있고 individually가 in its details입니다. 그러니까 말하자면은 세세하게 이렇게 성격으로 규명되어진이 여기서 definite이잖아요. in its details는 세세하게. 이러다 보니까 한 가지 요구사항에 의해서는 설명이 불가해진다. 그런 이야기야. 너무나 독립적으로 되어 있고 인디펜던트하고 그리고도 너무나 이렇게 개별적으로 낱개적으로 세세하게 데피니트 하는 말은 결정되어져 있어서 밝혀져 있어서 한 가지 요구사항, 대띠의 한 가지 요구사항으로 설명이 불가하다. 한 가지 요구사항은 뭡니까? 이때가 그 The Rest of the Dream이라고 했죠. 나머지 꿈의 나머지가 실험적으로 도입되는 요소와 일관성을 이루어야 하는 한 가지 요구사항에 의해서는 한다는 한 가지 요구사항에 의해서는 설명이 될 수가 없다. 이런 뜻이에요. 그 밑에 부분에 그 다음에 가서
Indeed, 정말이지. One even begins to have doubts about the illusion theory and the power of the objective impression to shape the dreams. When one learns that on occasion in the dream it undergoes the strangest, most far-fetched interpretation. 정말이지. 와는 일반 사람입니다. 심지어 시작하기 시작한다. 의심을 갖기 시작한다. 강조하려고 2번 썼죠. 무엇에 대해서? 착각 이론과 객관적인 인상, 꿈을 이루는 객관적인 인상의 힘에 대해 의심들을 갖기 시작합니다. 뭐 할 때에. 와는 역시 일반 사람이죠. 알 때, 때때로 알 때. On occasion in the dream. 꿈속에서 때때로. It. 꿈이죠. 꿈이 undergoes 겪는 뭐 가장 이상하고도 strangest. 그리고 and, 카마가 and 기능을 하죠. 가장 far-fetched interpretation. Most far-fetched interpretation. 가장 동떨어진 해석을 잔하게 할 때, 겪게 될 때, 꿈이 그런 해석을 겪게 될 때, 사람에 의해서 그런 해석을 내리게 되어질 때, 이따 음식 꿈속에서 때때로 그 꿈이라는 것이 가장 이상하고도 가장 동떨어진 해석을 받게 된다는 것을 알 때에 꿈을 형성하는 객관적인 인상의 힘과 꿈의 착각에 대한 의심을 갖기 시작합니다. 그것은 이제 그 다음 문장에서도 좀 밝혀지는데, 자, 우선 가장 동떨어진 이것이 원문에서 어떻게 되어 있느냐 하면은, 원문에서는 엔텔레겐 슈테란, 이 슈테란 게 최상급이니까, 이 글자로 옮기면 리모티스트로 되어 있는데요. The remotest. 이걸 이제 옥스퍼드판에서는 most far-fetched 이렇게 설명한 것이에요. 가장 동떨어진 것이 remotest가 무엇이냐, intelligent가 뭐냐, 이게 이제 뒤에 또 나옵니다. 뒷문장을 보면은 도움이 됩니다. 이제 설명을 잘못하면은 어려운 용어는 어려운 말로 또 설명이 돼야 되고, 또 이 내용으로 해석이 되는 것을 잘못 설명을 제가 지나치게 붙이다 보면은 그 본질을 흐리게 할 수가 있어요. 그래서 상당히 조심스러운데, 뒤에 문장이 이 리모티스트를 설명하기 때문에 뭐 큰 어려움이 없을 거예요. For example, 예를 들면 M. Simon recounts a dream in which he saw gigantic figures seated at table and distinctly heard the fearful gnashing of their jaws as they chewed. 뒤에 이 나오는 예가 가장 동떨어진 해석을 설명합니다. 예를 들면 사이모니가 recounts, 밝힌다, 설명한다죠. 꿈을 설명합니다. In which 그 꿈에서 그는 무엇을 봤느냐 하면 gigantic figures seated at table, 식탁에 앉아있는 거대한 어떤 인물들, figure는 사람인지 동물인지 하여간 이런 물체들을 보았는데 distinctly 또렷이 들었어요. The fearful gnashing of their jaws. as they choose. 그들이 막 음식을 씹으면서 이 턱이 말이요. 이를 가는 소리, 콱삭콱삭 씹을 때 막 이가는 무시무시한 소리를 또렷이 들었다 이 말. 그는 식탁에 거대한 이런 어떤 사람인지 동물인지 이런 것들이 자리를 잡아가지고 뭘 먹어새끼 되는데 이 턱 가는 소리가 말이야. 또렷하게 무시무시할 정도로 사납게 가로대는 턱 소리를 들었다 이 말. When he woke, 눈을 떴을 때, 잠을 깼을 때, he heard the hoof beats of a horse galloping past his window. 자기 창밖을 지나가는, 질주하는 말의 말발굽 소리를 들었다. 이 말발굽 소리가 꿈속에서 이렇게 이상한 물체가 식탁에 앉아서 막 우적우적 씹어대는 이를 가는 또렷한 소리로 들렸다. 그런 뜻이에요. If in this case, 이 경우에 있어서 the sound of horses' hoofs roused idea from a cluster of recollection from Gulliver's travels of sojourns with the giants of Brobdingnag and the virtuous Houyhnhnms, as without any support from the author, I would be inclined to interpret it would not the choice of this sphere of memories so remote. 여기 나오네요. remotest. 아까 리모티스트,
far-fetched, most far-fetched 하는 것과 관계되는 말입니다. So remote from the stimulus have been more easily motivated by different factors. 이 경우에 있어서 이 말들의 발굽 소리가 글리버 여행기의 소설, 조나탄 스위프트가 쓴 18세기 소설에 나오는 그 브랍딩렉의 그 거인들, 그리고 또 이 덕 있는 말, 거인훈이란 말과 함께 체류하는, 같이 이 글리버 여행기의 주인공이 말과 함께 하면서 인간과 동물이 서로 교류하고 말과 인간이 고유하는 이상세계, 유토피아를 그리고 있죠. 굉장히 정치적인 그런 것인데, 그러니까 왜 그 성서에 보면은, 찬송가에 보면 그런 게 있죠. 사막에 뭐 물이 꽃이 피리라, 뭐 참사랑과 기쁨의 그 나라 다시 오래, 어린이가 독사골에 손을 넣어도 독사가 어린이의 손을 물지도 않고, 이런 유토피아 그리는 거 있죠. 그러니까 이 독사와 어린이가 이 한 굴에 있어도 서로 해치지 않고, 특히 독사가 어린아이를 해치지 않는 이런 이상세계 있잖아요. 그런 것처럼 이 말과 인간이 정말 이렇게 서로 교감하면서 그런 유토피아를 그런 작품인데, 거기에 체류하는 이야기가 이 글로벌 이야기가 나오는데 참 재미있는 소설이에요. 이 소설에 대한 회상, 이 소설을 읽었기 때문에 기억이 많을 거 아닙니까? 이게 recollections죠. 이 한 집단의 a class of, a group of, 이런 일련의 회상들, 한 부류의 회상들에서 나오는 아이디어들을 이 말소리가 이런 아이디어를 불러일으켰을 경우에, 이 아이디어를 받는 말이 다시 수식 없고 글로벌 트래블러죠. 이 책명이니까 이탈릭처로 되어 있죠. 그 다음에 나는 of 해야죠. ideas of에 걸립니다. of surgeons with, 그죠? 그러니까 여기에 그인들과 그리고 이 말과 덕 있는 말과 같이 체류한 그 아이디어들, 이 책을 회상해서 나오는 이러한 아이디어들, 알겠습니까? 아이디어를 불러일으켰을 경우에 as는 when이라 해도 좋고 if라 해도 좋고, without any support from the author, 이 저자로부터 도움을 받지 않고서 나는 이걸 해석하고 해석해 볼 경우에, 저자의 도움 없이 내가 해석해 볼 경우, 해볼 때에 when 혹은 if로 해볼 때에, 그 다음에 이제 주절은 이문문으로 되어 있죠. Would not, 귀결절이죠. Would not the choice of this sphere of memory so remote from the stimulus. 자극으로부터 이렇게 먼, 아까 전 가장 먼겠죠. 이러한 기억의 영역에 대한 선택이 다른 요인들에 의해서 보다 쉽게 동기유발되어지 않았겠는가? 이런 이야기예요. 둘째, 28페이지. Internal subjective sensory excitation. 내적인 주관적, 내적 다시 말하면 주관적인 감각, 흥분 혹은 자극, excitation, 뭐 stimulus는 마찬가지입니다. Despite all the objections, we have to concede that the part played by objective sensory excitations during sleep in initiating dreams is indisputable. 모든 반대에도 불구하고 우리는 대대를 인정해야겠습니다. 객관적인 감각 자극들, 잠자는 동안의 감각 자극이 행하는 역할은 is indisputable, 논란의 여지가 없다는 점을 인정해야겠습니다. If the nature and frequency of these stimuli, 이러한 자극들의 성격과 빈도가 seem possible inadequate to explain every dream image, 모든 꿈의 심상, 모든 꿈의 이미지를 설명하기에 충분하지 못한 것으로 보일 경우에는 this indicates that we should be looking for other sources of dreams which are different from these but analogous in their effect. 이것은 무엇을 나타냅니까? 대대를 나타내죠. 앞에 이 사실이 this죠. 우리는 찾아야 한다.
다른 근원들, 꿈의 근원들을 찾아야만 한다는 걸 나타내는 것이죠. 다른 꿈의 근원들을 찾아야만 겠다는 것을 뜻합니다. 꿈의 근원들이 뭡니까? 이와는 다르면서도 analogous, 비슷한 in their effect, 꿈의 효과 혹은 결과에 있어서는 유사한. 자, 자극에 의해서 어떤 꿈이 나온다는 그 effect에 있어서는 비슷한 이러한 다른 꿈의 근원들을 당연히 찾아야 한다는 걸 나타내는 것이다. I do not know where the idea first arose of enlisting internal subjective excitations of the sensory organs as well as external sensory stimuli. 나는 알지 못합니다. 이 아이디어가 처음에 어디에서 나왔는지를 알지 못합니다. 출처를 모르겠어요. 아이디어의 다음에 of의 본격 of가 왔죠. of enlisting. enlisting 이야기가 기니까 후치시켜서 그렇지. 우리가 보통 the idea of 뭐뭐 하는 생각 이러잖아. 그죠? enlisting internal subjective excitations of the sensory organs as well as external sensory stimuli. 외적인 감각 자극들과 마찬가지로 내적인 주관 감각기관의 자극들을 나열하는, 농가하는 이 아이디어가 처음에 어디에서 나왔는지를 난 모르겠습니다. But 그러나 it is in fact done in all the more recent accounts of the etiology of dreams. 그러나 사실 행해집니다. 모든 보다 최근의 기술들, account, discussion이죠. 꿈의 원인학, 꿈의 원인에 대한 보다 최근에 이러한 기술들을 모든 기술에서, 보다 최근의 모든 기술에서 실로 이것은 행해지는 것이에요. In the production of dream illusions, 꿈의 착각의 생산에서 분투 말하기를 I believe an essential role is played by those subjective, visual and oral perceptions familiar to us when we are awake, such as dazzling light on a dark field of vision, ringing or buzzing in the ears, etc. Among them especially subjective excitations of the retina. 나는 믿기로 필수적인 역할이 행해진다고 믿습니다. 무엇에 의해서? 그러한 주관적인 강조하려고 도우주를 썼죠. 정관사 들었어도 되는데. 주관적인 시각적 및 청각적인 지각들에 의해서 행해진다는 점. 이러한 지각들은 우리에게 익숙하죠. 뭐 할 때 우리가 눈을 떴을 때 우리에게 익숙한 이러한 지각들에 의해서 행해진다는 점을 믿습니다. 예를 들면 그 지각들은 어떤 것입니까? such as죠. dazzling light, 눈부신 빛이 on a dark field of vision, 어두운 시야에 비치는 눈부신 빛, 환한 빛, 혹은 뭡니까? ringing or buzzing in the ears, 이번에는 이제 청각적인 것이죠. 귀에 땡알랑땡알랑 울리는 혹은 buzzing, 웅웅거리는 이러한 소리 등 among them, 이들 중에는 especially 특별히 subjective excitations of the retina, 망막의 주관적인 흥분들 혹은 자극들이 또한 있다 이 말이에요. This would explain the remarkable tendency of the dream to conjure up large numbers of similar or wholly identical objects before our eyes. 이것은 설명해 줍니다. 놀라운 꿈의 경향을 설명해 줄 것입니다. 많은 수의 비슷한 내지 전적으로 똑같은 대상물들이 우리 눈앞에 이러한 대상물들을 건조업 불러내는 꿈의 놀라운 경향을 설명해 줄 것입니다. We see countless birds, butterflies, fishes, many colored bees, flowers, and the like spread out before us. 우리는 수도 없이 많은 새들과
나비들과 물고기들과 많은 색깔을 이쁘게 띤 구슬들, 뭐 염주도 비즈잖아요. 이런 것들, 꽃들, 및 and the like 등등 그와 같은 것들이 원형동사 spread죠. spread out before us, 우리 눈앞에 전개되는 것을 우리는 봅니다. see가 감각동사이기 때문에 목적어 다음에 원형동사 spread가 왔죠. Here, the scattered light of the dark field of vision has assumed fantastic shapes. 여기에서 흩어진 빛이라는 말은 이러한 산발적인 빛을 말하죠. 어두운 시야의 이 산발적인 빛은 멋들어진 모양들을 띄었다. assume 띄답니다. fantastic. 그 참 모습 광경이 좋다. 이렇게 원더풀한 걸 fantastic이라잖아요. 멋들어진 이러한 모양들을 띄었고 어두운 시야의 이러한 흩어진 이러한 불들, 이 산발적인 이러한 빛은 멋들어지는 모양을 띄었고 그리고 수많은 numerous particles of light which go to make it up are embodied by the dream in as many individual images. 이때는 그 멋들어진 모양을 띄는 것이죠. make it up. 그 모양을 띄게 make up, 만드는 go to make it up, 만든다 이런 뜻이에요. 그런 멋들어진 모습을 띄게 만드는 빛의 수많은 광점들, 빛의 토막들은 embodied 구현된다. by the dream, 꿈에 의해서 구현됩니다. in individual images인데 as many individual, 이와 마찬가지 수의 많은 개적인 이미지들로 꿈에 의해 구현됩니다. 이 문장 다시 한번 하겠습니다. 수많은 이러한 빛의 토막들은 이러한 멋들어진 모습을 이루는 토막들은 이와 마찬가지 수의 많은 개적인 as many라는 것은 이 numerous particles를 말합니다. as many as numerous particles입니다. 많은 개적인 이미지들로 꿈에 의해 구현됩니다. Because the shimmering light is so mobile. 아른거리는 어림풋한 이러한 빛은 so mobile, 아주 동적이기 때문에 these are perceived as moving objects. 이러한 개적인 이미지들, these individual images 이런 뜻이죠. 이미지들은 움직이는 대상들로 인식됩니다. Probably this is also at the root of the great inclination of the dream to form such a variety of animal figures, whose inventiveness of form adapts easily to the particular form of the subjective light images. 아마도 이것은 또한 큰 꿈의 경향이 대단하다. 이게 great inclination, 경향을 강조해서 great로 붙이죠. 뿌리에 있다. 뿌리의 가능성이 상징적으로 말했죠. 그 원인이 된다 말이죠. 경향의 원인이 된다 이 말이죠. 뭐하는 to form such a variety of animal figures. 이런 다양한 동물의 모습들을 형성하는 꿈의 경향, 꿈이 형성하게 되는 경향이 많은데 그러한 경향의 근저에 이런 것이 있다. Whose inventiveness of form, 형태의 창의성이죠. 형태를 막 다양하게 만들어내는 그 invent라는 말은 만들어내는 creation입니다. Whose creation of form, 어디같이 easily, 쉽게 적용이 된다. 형태를 만들어내는 것이 쉽게 적용이 된다면 잘 만들어낸다 이 말이죠. 이 adapt잖아요. apply잖아요. applies easily to the particular form of subjective light images. 주관적인 빛의 이미지들의 특별한 형태와 쉽게 적용이 된다. 이상 제11강을 마치겠습니다.